भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। समस्त श्रोता मंडली आपण मानंकु मायापुर चंद्रोदय मंदिर तरफरु मु आपण मानकु विशेष विशेष शुभेच्छा ज्ञापन करुअछि। आपण माने आज महाप्रभुंकर दुईटी विशेष लीला आपण माने श्रवण करिवे। आज शुभ दिन एकादशी पद्मिनी एकादशी तिथि। एई तिथि रे आपण माने भगवानंकर एई दिव्य लीला को श्रवण करिबा पाई अत्यंत आग्रह प्रकाश करिसेंती। सेइतिपाई मु आपण मानकु विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करुअछि। तो प्रथम रे आमे दिग्विजयी पंडित केशव काश्मीरी संबंधरे किछि कथा कहिबा। जे केशव काश्मीरी थिले से सारा विश्व रे दिग्विजयी लाभ करथिले। से संस्कृत रे एते पांडित्य तांकर थिला। से सरस्वतींकर विशेष वर प्राप्त होइथिले। सारा भारत रे से सारा भारत कहीं सारा पृथ्वी रे से घुरी घुरी समस्त बड़ बड़ पंडित मानकु पराजित करी से दिग्विजय लाभ करथिले। जेतेबेले से सुनिबा को पाइले जे नवद्वीप होउची समस्त शिक्षार केन्द्रस्थल। सेठी सबू बड़ बड़ विद्वान पंडित रहिछंती। सेमानंकु जदि मु परास्त करे ताहले मोर ख्याति सारा पृथ्वी रे विदित हबो। सेइतिपाई से काशी तीर्थरु एई नवद्वीप धाम को आसिले। आसिते बहु दिन अतिबाहित होइछि। जेतेबेले से नवद्वीप रे आसी पहुँचिले एवं सेतेबेले ता पूर्वरु नवद्वीपर समस्त पंडित माने सेमाने भयभीत हो जाइथिले। सेमाने जानिथिले काश्मीर केशव काश्मीरंकर तांकर पांडितर कथा सेमाने जानिथिले जे ए सारा पृथ्वी को जय करिछि जे ता पाखरे आमे हारि जाई पारू। सेइतिपाई सेमाने भयभीत हो जाइथिले। पंडित माने किए कुआडे सबू चली जाउथिले। केतेक पंडित सेमाने चिंता करिले जे ई निमाई पंडित छोट बालक से आम मानंकु विभिन्न तर्क रे हारेई दिए। आमे माने ता पाखरे पराजित हो। जदि एई पिलाटी को आमे केशव काश्मीर को पाखकु पठेइबा ताहले जदि से पिला पाखरु एई पंडित हारी जाए ताले आमर नवद्वीपर ख्याति सारा पृथ्वी रे प्रस्फुटित हो। सेइतिपाई सेमाने एई स्थिर कले। किंतु भगवानंकर तो अनंत शक्ति रही ना। से पंडित जेतेबेले नवद्वीप धाम रे पहुँची गंगा तट दे जाउथुले से हठात देखि पारिले एई निमाई पंडित बहु शिष्यों को नहीं छात्रों को नहीं से विद्या चर्चा करुछंती शास्त्र चर्चा करुछंती गंगा नदी कूल रे। हठात तांकर से दृष्टि निमाई पंडित ऊपर पड़गला। किंतु निमाई पंडित होउचंती तो स्वयं भगवान। तांकु से देखिबा परे एते आनंद रे भरीपूर हो जाइछंती, विहल हो जाइछंती, मुग्ध हो जाइछंती। से निजको आउ स्थिर रखि न पारी आसी निमाई पाखरे पहुँचिले एवं निमाई को शुभेच्छा जणाइले। निमाई पंडित भगवान किंतु से जेहेतु एई भौम जगन्तरे नरनीला करिबा पाई आसिछंती, जीवन को उद्धार करिबा पाई आसिछंती। सेइतिपाई छोट बालक से पंडित को सुंदर भावे सम्मान प्रदर्शन कले, तांको प्रणति जानाइले एवं तांको सुंदर भावे से स्थान रे आसन दे बसेबा को अनुरोध कले। तापरे
ସେଇ କେଶବ କାଶ୍ମୀର ବସିଲେ। ବସିବା ପରେ କେଶବ କାଶ୍ମୀର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନବଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ। ଏଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନିମାଇଁ କହିଲେ ହଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ନିମାଇଁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମୋ ମନର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିପାରେ କି? ସେଠି ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ହଁ ପଚାରିପାର। ସେତେବେଳେ ନିମାଇଁ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣଜୀ, ହେ ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଆପଣ ଏଇ ଗଙ୍ଗାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଏଇ କେଶବ କାଶ୍ମୀର ଗଙ୍ଗାର ମହିମା, ଯେହେତୁ ସେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବର ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଖି ପୁଚଳକେ ଏକ ପଲକରେ ଗଙ୍ଗାର ମହିମା ବଖାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହିମା ନିମାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ମହିମା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ହରଣ କରନ୍ତି। ଏଇ କେଶବ କାଶ୍ମୀରଙ୍କର ମନରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ନବଦ୍ୱୀପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାରେଇ ଦେଇ ମୋର ନାମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ୟାତି ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ମନର ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିମାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଗଙ୍ଗାର ଯେ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେଇ ଗଙ୍ଗାର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନର ଶ୍ଲୋକର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକର ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଶୁଣିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିମାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଲେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ବିଦ୍ୱାନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ଏଇ ମହିମା କହିଲେ, ଏଇ ମହିମାର ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ନିମାଇଁଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଟେ ଛୋଟ ବାଳକ, ତୁମର କ'ଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜାଣ? ତୁମେ ତ ସାଧାରଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ତୁମେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତର ଏଇ ଶବ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦର ତାରତମ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ? ତ ପଣ୍ଡିତ ଭାବିଥିଲେ ଏଇ ଛୋଟ ବାଳକ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ କହିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନର୍ଗଳ ଆଖି ପୁଚଳାକେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ବଖାଣିଲେ। ବଖାଣିବା ପରେ ସେଠି ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଛୋଟ ବାଳକ, ମୋ ଆଖି ପୁଚଳାକେ ଏତେ ଶ୍ଲୋକ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟି କେମିତି ଜାଣିଲା? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତ ସରସ୍ୱତୀ ପାଖରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ମୋତେ କେହି ହାରେଇ ପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଳକ କିଏ? ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ପରାସ୍ତ ହୋଇକି ଚାଲିଗଲେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ବାଳକଟି ମୋତେ ହାରିଦେଲେ, ଏହି ବାଳକଟି ମୋତେ ହାରିଦେଲେ, ଏ କିଏ? ଏହି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇ କହିଲେ, ହେ କେଶବ କାଶ୍ମୀର, ତୁମେ ଯାହା ପାଖରେ ହାରିଲ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ। ସେଇ କଳିଯୁଗରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତା ପାଖରୁ ହାରିଛ ମାନେ ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଛ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନିମାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାହାପରେ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ଲୀଳା। ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଆମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର କଳୁଷ ମୁକ୍ତ ହେବ। ହୃଦୟରେ ଯେତେ ଅଭଦ୍ରାଣୀ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ କଳୁଷ ମୁକ୍ତ ହେବ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।